ਜਿਹੜੇ नौजवान मेरे बैक साइड आ धरने के बराबर सज्जे हथ नारे ला रहे हैं, प्लीज मेरी बेनती आ जोश से होश दोनों को काम लेना, वो सड़क से हट के इतने पंडाल के विच आ जान ताकि अपना कोई ना कोई जाबता भी लागू रहे। तो मैं फिर बेनती करगा जी एंबूलेंस आउंदी तो कृपा करके पहला राह दे दिए, माड़े मोटे जो खड़े उन्होंने भी आप साइड से करा के राह जरूर देना, क्योंकि पता नहीं कि पेशेंट होगा। सजादा जी सिंगल ही वायर पाती है, कोई वायर पाती बस इस तो सोचो। किसान आंदोलन के इनकलाबी मेरे भाइयों और माताओं बहनों बुजुर्गों, मैं दिल से आप लोगों को सलाम करता हूं कि जिस तरह से हमारे देश में मुसलमानों के खिलाफ एनआरसी सीए जैसा काला कानून थोपा गया, उस वक्त भी लोग खामोश थे कि ये सिर्फ एक किसी धर्म या किसी कौम के खिलाफ है, ऐसा नहीं था। उस वक्त भी इस देश के खिलाफ और हमारे देश के संविधान के खिलाफ एक साजिश रचा जा रहा था। ठीक उसी तरह से आज किसान आंदोलन के नाम से लोग सड़कों पे हैं। कोई ये ना सोचे ये आंदोलन सिर्फ किसानों के लिए है, ये आंदोलन पूरे भारत में हर तरह के, चाहे वो गरीब हो मजदूर हो, सभी प्रकार के लोगों के खिलाफ एक साजिश है। इसलिए इसे मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि इस आंदोलन में पूरे भारत में हर तरह के लोगों को, किसानों को, मजदूरों को इसके खिलाफ एक होकर लड़ने की जरूरत है, क्योंकि ये तानाशाह और की सरकार हमारे देश में खौफ और डर का माहौल पैदा कर रहा है। इसलिए आज के इस वक्त में किसान आंदोलन के साथ पूरा भारत के नौजवानों से लेकर मजदूरों किसानों तक सबको एक होकर लड़ने की जरूरत है। ये तानाशाह की सरकार पूरे देश में खौफ का माहौल पैदा करता है। मैं यही कहूंगा कि इस तरह के माहौल, इस तरह से खौफ से डरने से आपकी आने वाले नस्लें तबाह व बर्बाद कर दी जाएगी। इसलिए तमाम लोगों से यही कहूंगा, ये डरने और घबराने का वक्त नहीं है। इस वक्त मिलजुल कर एक होकर सबको तानाशाह के खिलाफ लड़ने की जरूरत है, अमन और शांति बनाकर लड़ने की जरूरत है, क्योंकि इस पंजाब से हमेशा एक इनकलाब पैदा हुआ है। और इसी तरह हमारे पंजाब के नौजवान, सिख भाई हो चाहे हमारे बुजुर्ग हो, सभी ने मिलकर एक इनकलाब पैदा किया है और इस तरह का इनकलाब पूरे भारत में लाने का जरूरत है। मजदूरों को मजबूर किया जा रहा है, लाचार समझा जा रहा है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि तमाम भारतवासियों को एक होकर इस तरह के तानाशाह के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। मैं अपने इसी अल्फाज के साथ अपने बातों को खत्म करता हूं और इस मंच के तमाम जिम्मेदार संचालकों को मैं दिल से सलाम करता हूं, हमारे माँ और बहनों को सलाम करता हूं, बुजुर्गों को सलाम करता हूं। खुदा बहुत धन्यवाद। साडे विच हरियाणे तो जय सिंह जी जलवेरा आए हैं। पता नहीं मैनूं ऐ लगदा जिवें इह ते खट्टर ना इकट्ठे पढ़ते रहे होण। ते मैं किसान मजदूर एकता कहांगा, तुसीं जिंदाबाद क्यों? किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। उन्हां नूं भी समां देना, क्योंकि जिहड़ा बंदा ज्यादा पोतरियां का भेती होवे जां लंगोटिया मित्र होवे, उसनूं चंगी तरह जानदा जिन्ना खट्टर नूं इह जाणदे ने। मैनूं लगदा हरियाणे 'च होर कोई नहीं जानदा। इन्हां नूं भी असीं समां देना। उस तो पहलां बहुत बुलारे ने, जदों स्टेज चलाउंदी आ, जदों लंबड़दारी हुंदी है ना किसी काम की, फिर लंबड़दार नूं पता हुंदा भी उहने झोने नूं पानी लाउणा कि किसी की गवाही दे के आउणी है। सो स्टेज सैकटरी नूं औखा बहुत हो जाता। मेरे बहुत वीर बैठे ने नौजवान जिहड़े अपने दिल दे बलबले तुहाडे नाल साझे करना चाहुंदे ने। मैं बेनती करां साडे वीर
ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਤਤਪਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਨੇ ਉਸ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖਸਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਮਿੱਟੀ ਕੁੱਟਿਆਣੀ ਭਰਤੀ, ਹਰ ਜ਼ਖਮੀ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਹਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੋ ਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਸਿਰ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਿਰਕ ਵੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦਾ ਸਿਰਕ ਵੀ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ 50-50, 60-60 ਸਾਲ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਭੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਤਾ ਸੀ। 550 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਅੰਦਰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਖਤਮ ਕਰ ਜੂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰੂਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਜੀ ਗਲਾਏ ਆ ਮੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੋਲ ਤਾਂ ਬਿਠਾਦਾ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰ ਜੂਗਾ, ਰੱਖੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂ। ਆਜੋ ਜਾਂ ਕਰੋ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਖੜਾ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਭਾਅ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ, ਸਮਰਪਿਤ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਇਨਕਲਾਬ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਆ। ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ 75-70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰਪੈਚੁਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਢੰਗ, ਤਰੀਕਾ, ਸਲੀਕਾ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਸੋਚ ਹੀ ਸੀ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੋਚ ਹੀ ਸੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ, ਸੋਚ ਹੀ ਸੀ
ਝੰਡਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਜੂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਤੇ ਆਓ, ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਕਾਹਦੇ ਹੋਏ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ MSP, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ MSP ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਧਾਰ ਆਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਾ MSP ਖੋਣ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਲਹਿਰ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੱਲਾ MSP ਦਾ ਤਾਂ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਆ। ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਇਹ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਧਾਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈਏ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਉਭਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਭਾਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ, ਸਾਡੇ ਫਲਸਫੇ, ਸਾਡੇ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਜੇ ਇਹ ਭਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਲੀ MSP ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਜਾਓ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਜਾਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 50% ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਸ਼ਮਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਐਡੇ ਭਰੋਸੇ ਟੁੱਟੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਐਡੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਧੱਕ ਦੋਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੂਹ, ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਸਲੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝੋ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਫਲਸਫਿਆਂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਖੁਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਤੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ
ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲਿਆਕਤ ਤੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਸਮਝ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਕੀ ਤੁਲਨਾ ਧਰ, ਮੈਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਪੜਾ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਲੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤਾਈਂ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। 84 ਵੇਲੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਨਾਲ ਲਾਤਾ, ਧੱਕਤਾ। ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਸੋਮਾ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ, ਹਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਧੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵਰਕ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਬੜੀ ਅੰਸ਼ਕ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ, ਸੋਚ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਅੱਧੇ ਕਾਏ ਸੋਚੀ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਧੇ ਕਾਏ ਸੋਚੀ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀਏ। ਸੋਚ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤਾਂ ਹੀ ਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਜੀ, ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜੀਏ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। MSP ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 6% ਕਿਸਾਨ ਅਵੇਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 20% ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਮਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤੋ ਜੇ MSP ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਦਊ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲੂ, ਫੇਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੌਮਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਖਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ? ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਢੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਗਏ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਢੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੜਨੇ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਥਰਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੂਲ, ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਫੇਰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਨਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਕਦਮ ਆ, ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਸੋਚ ਕੱਲੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ, ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਆ
ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੈਡੀਕਲਸ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਘਰੇ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਆ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਰੂਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ? ਕਿਹੜੀ ਰੂਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸੰਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਲਾਮਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਊਗਾ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੇਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਸਾਡਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਉਹੀ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਉਹੀ ਸੋਚ ਰਚ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MP ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਹਾਰ, UP, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ 10-15 ਸੂਬੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਖੜੀ ਹੋਗੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਾਉਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ, ਮੰਨਣਗੇ ਉਹ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਆ ਰੇਲਾ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆ ਜੂਗੀ, ਚੇਂਜ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਥੋਪਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਵੀ ਬਣਾਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਬਣਾਤੀ। ਐਡੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਐਡੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 70-75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਡਰਨ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਘੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੋਰਟਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਫੋਰਸਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਆ, ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤਰੀਕੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਤਾ ਖਾ ਜਾਾਂਗੇ। ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਖਤਾ ਖਾ ਜਾਾਂਗੇ। ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੰਸਰਨਸ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਫੇਰ ਖਤਾ ਖਾ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਨੀ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਸਟਮ ਦਈਏ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਦਈਏ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਸਪੇਸ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਦ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਬਈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰੋ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ
ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵਰਗ ਆ, ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 3-4 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਟਾਰਗੇਟਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਅੰਦਰ ਚਿਣਕ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੋਦੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ, RSS ਦੇ ਏਜੰਡਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਖੇਤਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਗਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਲਬਾਈ ਪਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਇਹ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਲਡ ਮਾਡਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੇਧ ਦਈਏ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਕੁਛ ਨਿਕਲੂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਟਕਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਆਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 31 ਦੇ 31 ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ 7 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਮਾਝੇ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ, ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਤੁਰ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਪਏ CID ਦੀ ਉੱਥੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ। ਸ਼ੰਭੂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਕਰਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਪਰ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਬੈਠੂਗਾ ਕੌਣ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮੋਹਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 31 ਦੀਆਂ 61 ਬਣਾ ਲਿਓ ਭਾਵੇਂ, ਤੁਰੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਬਥੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੇ, ਬਣਾਈ ਚਲੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ 3 ਬੁਲਾਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਲਵੇੜਾ ਨੂੰ।